نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ سجدہ السجدہ کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کا اللہ پاک نے شرف مجھے بخشا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی بھی نفس نہیں جانتا، کیا نہیں جانتا؟ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا بھی احساس ہے رب کائنات کو۔ ایسی چیزیں بناؤں میرے بندے دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل کو قرار آ جائے، سنیں تو سکون آئے، دیکھیں تو مزہ آئے، تصور کریں تو کھو جائیں، ایسی چیزیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی شخص نہیں جانتا ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا کر تیار کر کے رکھا گیا ہے، لیکن یہ مفت میں ملے گا۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جو دنیا میں یہ بندے کرتے رہے اس کا بدلہ ہے۔ اب ایک طرف میں اور آپ اپنی نمازوں کو رکھ لیتے ہیں، ایک طرف جنت کے بارے میں جو سنا ہے وہ الگ ہے، جو سنا نہیں وہ الگ ہے۔ ایک طرف میرے اور آپ کے روزے ہیں، نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، ورد ہے، ذکر ہے، ہر طرح کی نیکیاں ہیں ہماری بساط کے مطابق، میری اور آپ کی اوقات کے مطابق۔ اور ایک دوسری طرف رب کائنات کا بدلہ ہے، جزا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا یہ ہے، فرمایا وہ کچھ تیار کر رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اسی آیت کی تشریح میں آتی ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے تیار کر رکھا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے۔ کیا تیار کر رکھا ہے؟ ما لا عین رأت، وہ کچھ جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک وہ کہانیاں سنی نہیں ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل میں دماغ میں خیال ہی نہیں آیا جو کچھ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب ان ساری باتوں کو دیکھنا ہے، دوسری طرف دوسرے پلڑے میں اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کتنا اہتمام کر رہا ہے میرے اور آپ کے واپس پہنچنے کا، جنت میں جانے کا کتنا اہتمام کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مسلم، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حدیث پاک ہے، باب ادنا اہل الجنت منزلتن، باب کا نام ہی یہ ہے
کہ جنت میں اس شخص کا بیان جس کے حصے میں جنت سب سے کم آئے گی، جنت کی نعمتیں سب سے کم، اس کا بیان اور اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر ایک باب اس پر بنتا ہے کہ آخری شخص جو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا، ایک عنوان اس کا یہ بنتا ہے۔ پچھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ جہنم کے کنارے پر کھڑا درخواست کرتا ہے میرا چہرہ موڑ دے، اللہ موڑ دیتا، آگے درخت نظر آتا ہے سایہ دار، یا اللہ اس سائے میں کر دے، بس وہ تکرار ہوتی، وعدے کرتا ہے، پھر وعدے توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ شرم دلاتا ہے تو کتنا وعدہ خلافی کرنے والا ہے، تو قسمیں اٹھاتا تھا اور نہیں مانگوں گا، پھر کہتا ہے اس درخت کے نیچے، پھر اس سے اگلے درخت کے نیچے، حتیٰ کہ جنت کے دروازے پر آ جاتا ہے، اندر دیکھتا ہے یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، المکثر اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جنت میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ شخص کی ہر خواہش پوری ہوگی، ہر خواہش، یہاں پہ کسی بادشاہ کی بھی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، مطلق بادشاہ، کسی سکندر دارا کی کوئی ہر خواہش کام پوری نہیں ہوتی، وہاں پہ ادنا جنتی، سب سے کم جنت والا، سب سے آخر میں جنت میں جانے والا، سب سے آخر میں جہنم سے چھٹکارا پا کر جنت میں جانے والا، اس سے رب کائنات پوچھ رہا ہے بتاؤ کیا چاہیے؟ اللہ پوچھے گا، وہ مانگے گا یہ چاہیے اور یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حتیٰ کہ مانگتے 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 اس کی ساری مانگیں پوری ہو جائیں گی، اور کوئی مانگ ہی نہیں رہے گی، مطالبہ ہی نہیں رہے گا، کوئی تمنا، کوئی خواہش ہی نہیں رہے گی۔ اس وقت حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے دماغ میں خیال ڈالے گا، رے یہ بھی مانگ لے، یہ بھی مانگ لے، یہ بھی مانگ لے۔ اس رب کائنات سے میرا اور آپ کا معاملہ ہے جو ایسے فرمائے گا سب سے گناہگار مومن یہ ہوگا جو آخر میں جہنم سے نکلا ہے اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ سب سے گناہگار مومن سے رب کائنات یہ معاملہ کر رہا ہے کہ ارے یہ بھی مانگ لے، ذہن میں ڈالتا ہے یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ۔ جب وہ بھی مانگ لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جا یہ سب کچھ تیرا ہو گیا، جو تو نے مانگا، جو تو نے تمنا کی، جو تو نے خواہش کی، سب تیرا ہوا، اور اس کے ساتھ 10 گنا اور تیرا دے دیا اسے۔ یہ تو نے مانگا تھا، 1 ٹائم تو نے مانگا تھا، 10 ٹائمز اور ہم نے اپنے جناب سے عطا کر دیا۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے اللہ تو بادشاہ ہو کر مذاق کر رہا ہے نا دنیا میں رہ کے گیا ہے نا، دنیا میں اتنی فراوانی دیکھی نہیں، اتنی آسانی دیکھی نہیں، اتنا معاملہ دیکھا نہیں، اس نے معاملہ دیکھا نہیں، کسی کے ساتھ ایسی مٹ بھیٹ نہیں ہوئی جو ایسے معاف کرنے والا ہو، ایسے عطا کرنے والا ہو، ایسے درگزر کرنے والا ہو، کسی سے واسطہ ہی نہیں پڑا، جو بھی ملا بھیڑیا ملا، چیر پھاڑ کر رکھ دینے والا نظر آیا۔ اب اللہ سے ملاقات ہوئی ہے تو اس کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ جو میں نے مانگا تھا، میں نے 1 ٹائم مانگا تھا، اللہ کہتا جا 10 اور ایسی چیزیں تجھے دے دیں، یہ کیا ہو گیا؟ یا اللہ مذاق کر رہا ہے نا اللہ فرمائے گا جا تجھے یہ سب کچھ دیا۔ رب کے ایسے فیصلے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اسی باب میں، باب ادنا اہل الجنت منزلتن، جنت میں جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کا بیان اس باب میں ہے۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، دوسری رکھنے لگا ہوں اسی باب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے عرض کی یا اللہ مجھے بتا دے جو سب سے ادنا ملکیت والا جنتی ہوگا، سب سے کم ملکیت والا، وہ کیسا ہوگا؟ سب سے کم ملکیت والا
اور سب سے اعلی ملکیت والا وہ جنتی، دونوں کا معاملہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال هو رجل یجیء بعد ما ادخل الجنۃ الجنۃ، اے موسیٰ یہ سب سے ادنا جنت کی ملکیت والا وہ شخص ہوگا جب سارے جنتی جنتوں میں جا چکیں گے تو یہ سب سے آخر میں آئے گا، کیونکہ جہنم سے خلاصی آخر میں ملی ہے، نجات آخر میں ملی ہے، تو یہ سب سے آخر میں آئے گا۔ فَيُقَالُ لَهُ أَدْخِلْ الْجَنَّةَ، اس کو کہا جائے گا جناب جنت میں داخل ہو جائیں۔ فَيَقُولُ اے رب کیفا، اے یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ وَقَدْ نَازِلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ، سارے لوگ اپنے اپنے محلات پر قبضہ کر چکے، ساری چیزیں جیسے چھینا جھپٹی ادھر ہوتی ہے، اس کے ذہن میں یہی ہوگا شاید کہ جو پہلے جنت میں آ چکا اب کیا بچا ہوگا، کیا کسی نے چھوڑا؟ یہ تو صحراؤں پر قبضہ کرنے والے، پہاڑوں پر قبضہ کرنے والے، سمندروں پر قبضہ کرنے والے، زمین کی فضاؤں پر قبضہ کرنے والا انسان ہے، اس کی سوچ میں تو یہی ہوگا اب کیا کسی نے چھوڑا ہوگا میرے لیے۔ اے اللہ سارے تو اپنا قبضہ کر چکے، سب کچھ لے چکے، اب کیا بچا ہے میرے لیے؟ میں جنت میں چلا بھی جاؤں، داخل بھی ہو جاؤں تو میرے لیے تو بچے ہی کچھ نہیں ہوگا، میرے لیے تو باقی رہا ہی کچھ نہیں ہوگا۔ فَيُقَالُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا أَتَرْضِي أَن يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلَكٍ مِّن مُلُوكِ الدُّنْيَا، اے بندے کیا تو اتنے پر راضی ہے کہ تجھے دنیا کے کسی بادشاہ کی بادشاہی جتنا عطا کر دوں؟ کیا اتنے پر راضی؟ تو کہہ رہا ہے نا سارے قبضہ ہو چکا، ساری چیزیں اپنی اپنی لے چکی، اب پتہ نہیں میرے لیے کچھ بچا ہوگا یا نہیں بچا ہوگا۔ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے میں اتنا دے دوں جتنا دنیا میں کسی ایک بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّي، اے میرے رب میں اس پر راضی ہوں، مجھے اتنا مل جائے، بادشاہ کی، دنیاوی بادشاہ کی، کسی کی بادشاہی جتنا۔ اللہ فرمائے گا وَمِثْلَهُ 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 وَمِثْلَهُ، جا یہ بھی دیا دنیا کے ایک بادشاہ کی بادشاہی جتنی تجھے بادشاہی جنت میں دی، اتنی اور ایک بادشاہی دی، ایک اور بادشاہی دی، ایک اور بادشاہی دی، ایک اور بادشاہی دی، 5 بادشاہیاں۔ راضی ہے؟ کہے گا یا رب میں راضی ہوں، میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا جا پھر تجھے یہ 5 بادشاہیاں اور 10 گنا اتنی اور بادشاہیاں تجھے بخش دی ہم نے۔ دنیا کے کسی بادشاہ کی ایک بادشاہی 50 بادشاہیاں تجھے دے دی، یا تو جنت میں چلا جا۔ والا کا اور صرف یہی نہیں ہے کہ یہ تجھے دے دی اب کچھ ملے گا، نہیں، والا کا ما اشتہت نفسوں کا، اور دیکھ آئندہ تیرے دل میں اگر کوئی خواہش ہوگی تو وہ بھی پوری ساتھ ساتھ ہوا کرے گی، یہ نہیں کہ یہی اور بس، وہ بھی، اور تیری آنکھوں کی لذت کا سامان تجھے کوئی طلب ہوگی تو آئندہ ساتھ ساتھ وہ بھی چلتا رہے گا۔ یہ تو پہلا انعام ہے، پہلی ضیافت ہے، پہلا دخول ہے۔ تو وہ کہے گا فَيَقُولُ رَبِّ، اے رب میں راضی ہو گیا۔ قَالَ رَبِّ فَآلَهُمْ مَنْزِلَةٌ، موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ یہ تو ہے سب سے ادنا جنتی جس کو ملا، تو یا اللہ سب سے اعلیٰ والے کا کیا معاملہ ہوگا وہ بھی بتا دے۔ انسینٹیو ہیں یہ تو، جنت جہنم کا بیان ترغیب و ترہیب کے لیے ہے، وہاں پہ تو وہی معاملہ ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ تو معاملہ وہی ہے، یہاں پہ تو صرف ایک منزل ہے۔ تو اللہ فرمائے گا قَالَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ عَرَضْتُ، یہ جو ہیں اعلیٰ درجے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو میری مراد تھے، جنہیں میں نے طلب کیا،
उलाइकल्लज़ीना अरदतु, ये मेरी मुराद थे, गरस्तु करामतहुम बियदिया, मैंने अपने हाथों से उनकी करामत और एजाज के बाग लगाए, व खतमतु अलैहा, और फिर मैंने उन बागों और उन एजाजात और उनके इकराम और उनके इनामात पर मोहर लगा दी, इसलिए फलम तरा ऐनुन, ताकि कोई आंख देख ही न सके इनको, वलम तस्मा उज़ुनुन, कोई कान सुन न सके, वलम यख्तर अला कल्ब बशरिन, और किसी ख्याल, किसी बशर के दिल में, दिमाग में ख्याल भी ना आए। हदीस का एक हिस्सा है, जब वो इतना सब कुछ उसको मिल जाएगा, सुम्मा यदखुलु बैतहू, फिर वो अपने घर में दाखिल होगा, जन्नत के घर में दाखिल होगा। घर में दाखिल हो जाए, फतदखुलु अलैहि ज़ौजताहु मिनल हूरिल ईन, उसकी दो हूरुल ईन की बीवियां इधर से उसके घर में जन्नत में दाखिल होंगी। फतकूलाने, वो उससे कहेंगी हूरें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाका लना, अल्लाह का शुक्र है जिसने आपको हमारे लिए जिंदा रखा, जिसने आपको जिंदगी दी हमारी खातिर, व अहयाना लका, और हमें जिंदगी दी आपकी खातिर, हमें आपके लिए बनाया, आपको हमारे लिए बनाया। वो जब ये देखेगा, काल फयकूल, वो कहेगा माओत याहदुल मिस्ल माओती, तो अब ये जन्नत का आखिरी जन्नती है जो सबसे अदना मलकियत वाला है, सबसे आखिर से जहन्नम में निकल कर आने वाला है। जब उसका ये एजाज और इकराम हो रहा है तो वो क्या कह रहा है, माओत याहदुल मिस्ल माओती, तो जितना मुझे दिया गया इतना किसी को मिला ही नहीं है। ये तो है एक मामला मैंने आपके सामने रखा, जो इस तस्वीर का दूसरा रुख अब दूसरी तरफ से रख लेते हैं। ये तो है जन्नत का मामला। दूसरी तरफ को जो पत्ते का दूसरा रुख, उसको भूल नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला सूरह ज़ुख़रुफ़ में फरमाते हैं, इन्नल मुजरिमीन फी अज़ाब जहन्नम खालिदून, बेशक मुजरम जहन्नम के आज़ाब में हमेशा हमेशा रहेंगे। ला युफ़त्तरु अन्हुम, उनके अजाब को रोका नहीं जाएगा, कोई वक्फा नहीं दिया जाएगा कि इतनी सजा होगी 2 घंटे के लिए अब रिलैक्स कर दें। वहुम फीह मुबलिसून, और इतना अजाब होगा कि वो मायूस हो जाएंगे कि अब यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वमा ज़लमनाहुम, अल्लाह फरमाते हैं ये जो उनकी हालत है ये हमने जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीन, ये खुद जालिम थे, अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे, इनका अपना किया धरा आगे आया है। वनादौ या मालिको, अब वो पुकारेंगे, जहन्नम के फरिश्ते का नाम है मालिक, या मालिक, ए मालिक, ले यक़द रब्बना अलैका, ले यक़द अलैना रब्बुका, हमारी दरखास्त है कि अपने रब से दरखास्त करो कि हमारा किस्सा ही तमाम कर दे, अब सजा बर्दाश्त नहीं हो रही, अब जिंदगी मुश्किल हो रही है, जीना महाल हो रहा है, हिम्मत जवाब दे गई है, मायूसियां इंतहा को पहुंच गई हैं। या मालिको, ए मालिक, लियक़ज़ि अलैना रब्बुका, अपने रब से दरखास्त करो कि हमारा किस्सा तमाम कर दे, हमें खत्म कर दे, मार दे, नेस्तो नाबूद कर दे, ताकि इन सजाओं से हमारी खुलासी हो। जवाब क्या आएगा, क़ाला इन्नकुम माकिसून, वो फरिश्ता कहेगा नहीं जनाब, अब यहां से ना तो निकलने का रास्ता है और ना ही मौत अब आएगी। वो मौत और जिंदगी का किस्सा दुनिया में था, खत्म हो गया। ये जो हम समझे हैं कि हम फानी हैं, फानी बुनियादी तौर पर हम नहीं है, कोई चीज भी फानी नहीं है। इस जहान से अगले जहान में जाने वाले हैं सारे। हम फानी तो होते खत्म हो जाते, हम इस जहान के लिए हम फानी हैं। इन्नकुम माकिसून, तुम्हें अब इधर ही रहना है। लक़द जिनाकुम बिल हक़, दुनिया में हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे, कुरान आया था, नबी आया था, नबी का फरमान आया था, सुन्नत आई थी, समझाने वाले आए थे, वाइज आए थे, मुबल्लिगीन आए थे, उलमा आए थे, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन आए थे, फुक़हा कराम आए थे, बताने वाले आए थे, समझाने वाले आए थे।
लक़द जिनाकुम बिल हक़, हम तुम्हारे पास हक लेकर दुनिया में आए थे, वलाकिन्ना अक्सरकुम लिल हक़्क़ि कारिहून, लेकिन तुम्हारी तो अक्सरियत उधर दुनिया में हक को पसंद ही नहीं करती थी। ये सूरह ज़ुख़रुफ़ का मंजर है। सूरह फातिर की आयत नंबर 36 में फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम। अगर जन्नत के मंजर ऐसे हैं तो जहन्नम का भी अल्लाह ने बयान किया है, दोनों को। अब मजे की बात यह है कि अल्लाह जहां भी जन्नत का जिक्र करता है साथ जहन्नम का करता है, जहां भी जहन्नम का करता है साथ जन्नत का करता है। तो ये लाज़िम व मलज़ूम है। जैसे तौहीद जरूरी है शिरक को समझने के लिए, ऐसे ही शिरक की पहचान जरूरी है तौहीद को बचाने के लिए। तो जैसे जन्नत का पाना उसके लिए कुछ मेहनत है, ऐसे ही जहन्नम से बचना उसके लिए भी मेहनत है। ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नमा, जिन्होंने कुफर किया उनके लिए जहन्नम की आग है। ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू, वहां पे उनका किस्सा तमाम नहीं किया जाएगा कि वो मर जाएं। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। अल्लाह फरमाता है ला युक़ज़ा अलैहिम, उनका किस्सा तमाम नहीं किया जाएगा, उन्हें नेस्तो नबूद नहीं किया जाएगा। फ़यमूतू के वो मर जाएं। वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, ना तो मौत आएगी ना अजाब में कमी आएगी। वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाब, ना अजाब को हल्का किया जाएगा। कज़ालिका नज्ज़ी कुल्ला कफूर, इसी तरह हम बदला देंगे हर नाफरमान को, नाशुक्रे को, काफिर को। अगली आयत सूरह फातिर की 37 में वहम यस्तारिखून फीहा, जहन्नम में जहन्नमी चीखेंगे, पुकारेंगे, फरियाद करेंगे, चिल्लाएंगे, लुटे गए, मारे गए, जल गए, अल्लाह को पुकारेंगे। वहम यस्तारिखून फीहा, वो वहां पे चीखेंगे, पुकारेंगे रब्बना अखरिजना, ऐ हमारे रब यहां से निकाल हमें। ये अभी हुआ तो नहीं सारा कुछ, ये क़यामत के बाद होना है। मेरा और आपका रब अभी मुझे और आपको बता रहा है कि अगर किसी ने इबरत हासिल करनी है तो ये वक्त है, अब समझ लो, अब सबक हासिल कर लो, नसीहत हासिल कर लो, तौबा कर लो, इबरत हासिल कर लो, अब वक्त है। इसलिए रब्बना अखरिजना, ऐ हमारे रब हमें निकाल यहां से, नामल सालिहन, अब हम अच्छे काम करेंगे। तो अल्लाह मुझे बता रहा है कि कुछ लोग होंगे जो जहन्नम में कहेंगे या अल्लाह एक बार निकाल, अब हम बड़े अच्छे काम करेंगे। ऐ बंदे तू इधर ही अच्छे कर ले, वहां से ना निकलना है ना फिर अच्छे काम करने का मौका मिलना है, अब ही कर ले। कुन्ना नाअमल सालिहन, हम नेक काम करेंगे, गैर अल्लज़ी कुन्ना नाअमलो, जो पहले करते रहे वो बिल्कुल नहीं करेंगे। जो जैसे पहले हम जिंदगी में करके आए हैं और जहन्नम में पहुंचे वैसे नहीं करेंगे, अच्छे काम करेंगे। अल्लाह फरमाएगा अवलम नुअम्मिरकुम, क्या हमने तुम्हें उम्र नहीं दी थी इतने साल की दुनिया में गुजारने के लिए। मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा, कि जिसने उसमें नसीहत हासिल करनी थी वो कर सकता था। क्या उम्र नहीं दी थी? 50, 60, 70, 40, 20, 100, 150, 200, 700, 900 साल। क्या हमने अवलम नुअम्मिरकुम, क्या हमने तुम्हें इतना वक्त नहीं दिया था। मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, जो उसमें नसीहत हासिल करना चाहता था कर सकता था। वजाकुमुन नज़ीर, और यही नहीं कि वक्त दिया था, हमने तो खबरदार करने वाला भी भेजा था। वजाकुमुन नज़ीर, तुम्हारे पास डराने वाला, खबरदार करने वाला भी आया था। फज़ूकू, अब चखो मजा अपने उस परफॉर्मेंस का जो तुमने दुनिया में किया। उस अरसे को नसीहत के लिए इस्तेमाल ना किया, सबक के लिए, इबरत के लिए इस्तेमाल ना किया, तौबा के लिए वक्त को इस्तेमाल ना किया। फज़ूकू, अब चखो मजा। फमा लिज़ालिमीना मिन नसीर, जालिमों का आज कोई मददगार नहीं है। सूरह ताहा की आयत नंबर 74 और 75 में अल्लाह ने फरमाया इन्नहुम मन याति रब्बहु मुजरिमा, लोगों सुन लो, जो रब के पास वापस आया दुनिया से मुजरम की हैसियत से,
दो ही हैसियतें हैं ना, या तो मुजरम बनकर जाएगा या अच्छा नेक बनकर जाएगा, मोमिन बनकर। इन्ना में यात रब्बहु मुजरिमन, जो भी रब के पास मुजरम बनकर आया, फइन्ना लहू जहन्नमा, उसका ठिकाना जहन्नम है। और वहां पे होगा क्या, ला यमूत फीहा वला यहया, ना मौत आएगी ना जिंदगी होगी। मौत की तमन्ना करेगा, या मालिको लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, अपने रब से कहो हमारा किस्सा तमाम कर दे। वला यमूत फीहा वला यहया, सूरत ताहा में अल्लाह फरमा रहा है कि वहां ऐसी जिंदगी होगी जो मौत से बदतर होगी। मौत की जहन्नमी तमन्ना करेगा, मौत आएगी नहीं, और जिंदगी मौत से बदतर होगी। वला यमूत फीहा, ना जिंदा रहेगा ना मरेगा, ऐसी जिंदगी वहां पे होगी। और अगली 75 नंबर आयत में फरमाया, वमन यातिही मोमिनन, जो अल्लाह के पास आया मोमिन बनकर। अल्लाह पर, मोमिन किसको कहते हैं, अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह की मानने वाला। को से की में आना है, अल्लाह को मानते हैं हम, इसमें कोई शक नहीं, हम सब अल्लाह को मानते हैं, लेकिन उससे अल्लाह की मानने वाले में आना, को से की में आना है, अल्लाह की मानने वाले बन जाएं। मैं यात रब्बहु मोमिनन, जो अल्लाह के पास आया मोमिन बनकर, कद अमिल सालिहात, शरत है साथ, मोमिन भी ऐसा अल्लाह को मानता है, सालिहात अल्लाह की भी मानता था, उसने नेक अमल किए। ऐसा ईमान वाला, अल्लाह पर ईमान रखने वाला जो नेक अमल करके भी आया, फ़उलाइका लहुमुद दरजातुल उला, ये वो लोग हैं जिनको बड़े बुलंद दर्जे मिलेंगे जन्नत में। सूरह आला की आयत नंबर 9 से 10 का जिक्र है, फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, ऐ मेरे महबूब लोगों को समझाइए, इनको वाज कीजिए, इनको नसीहत कीजिए, इनको बयान कीजिए, इनको समझाइए। फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, अगर नसीहत फायदा देने वाली हो तो जरूर समझाया करें इनको। सयज़्ज़क्करु मन यख्शा, जिसके दिल में खशियत है, अल्लाह का डर है, खुदा का खौफ है, वो जरूर नसीहत कबूल करेगा। सयज़्ज़क्करु मन यख्शा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है वो तो नसीहत जरूर मान लेगा। वो यतजन्नबुहल अशका, और जिसने बदबख्त बनना है, जहन्नम का ईंधन बनना है, वो नसीहत से हट जाएगा, वो नसीहत की तरफ आएगा नहीं। अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, ये बड़ी आग में जलने वाला बदबख्त है, ये नसीहत के पास नहीं आएगा। अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, ये बड़ी आग में जलने वाला है। सुम्मा ला यमूत फीहे वला यहया, उस आग में ना तो फिर इसको मौत आएगी ना जिंदगी होगी, जिंदगी मौत से बदतर होएगी और मौत की तमन्ना करेगा, मौत आएगी ही नहीं। मेरे भाइयों, सूरह मोमिन की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने फरमाया, कालू, जहन्नम में अल्लाह से बात कर रहे हैं, कालू रब्बना अमत्तना सनतैन व अहयैतना सनतैन, कहेंगे, दरखास्त करेंगे, हमारे रब तूने हमें 2 बार जिंदगी दी, 2 बार मौतें दी। दुनिया में 2 जिंदगियां थी, 2 मौतें थी। अब फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, अब हम एतराफ़ करते हैं कि हमने गुनाह किए हैं। जहन्नमी जहन्नम में एतराफ़ कर रहे हैं, और मेरा और आपका रब अभी मुझे और आपको बता रहा है, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों साल बाद ये बातें होनी है। मेरा और आपका रब वो गैब को खोल कर मेरे और आपके सामने रख रहा है कि अभी समझ लो, अभी मान लो, अभी अपना लो, ये मंजिल आनी है, ये मरहला आना है कुछ लोगों पर। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, ऐ अल्लाह हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। फ़हल इला खुरूज मिन सबील, यहां से निकलने का कोई रास्ता है, दे दे हमें जहन्नम से निकलने का। अल्लाह बता रहा है कि जहन्नम का रास्ता पूछेंगे, कोई निकलने की राह है, तुम उसमें दाखिल होने से बच सकते हो नेका माल करके।
निकलना तो बाद की बात है। अल्लाह तो दाखिल होने से बचा रहा है कि मेरे नबी की इताअत करो, इत्तिबा करो, कुरान के फॉलोअर बनो, कुरान को अपना रहनुमा बनाओ, तुम जहन्नम से दाखिल होने से ही बच जाओगे। फहल इला खुरूज मिन सबील, अगली आयत सूरह मोमिन की 12 नंबर आयत में फरमाया ज़ालिका बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदहु, ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ है कि जब अकेले अल्लाह को पुकारा जाता था तो तुम्हारा रद्द अमल क्या होता था? कफर तुम मानने से इनकार कर देते थे। वहीं युशरक बिही, और अगर उसके साथ कोई लुकमा मिलाया जाता था, किसी को हिस्सेदार खुदाई में बनाया जाता था, तो मिनू, फिर तुम फौरन मान जाते थे। और आज क्या मामला है? फल हुक्म लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर, आज फैसला उस अल्लाह के पास है जो अकेला सबसे बुलंद बरतर है, कोई उसमें शरीक नहीं है, हिस्सेदार नहीं, उसके फैसले को बदलने वाला नहीं है। फल हुक्म लिल्लाह, तुम तो शरीकों को माना करते थे, आज अकेला फैसला रब का है। तो देख लो, जिसको तुम दुनिया में इनकार करते रहे आज उसी का फैसला है। सूरह सजदा की आयत नंबर 12 में फरमाया वलो तरा इज़ल मुजरिमीन नाकिसू रुऊसिहिम, काश तुम तसव्वुर में अभी देख लो जब मुजरिम अपने रब के यहां सर झुकाए खड़े होंगे। ये तो थाने में बंदा जाता है जुर्म करके, बगैर जुर्म के भी सर झुकाकर खड़ा होता है कि शायद बचूं, बेजुर्म भी जूतियां पड़ जाएंगी। वो तो अल्लाह का दरबार है जहां किया कच्चा छट्टा सब कुछ नामा माल की सूरत में हाथ में आ जाएगा। काश वलोतरा, काश तुम तसव्वुर में देख लो इस इज़ल मुजरिमूना, जब मुजरमों की ये हालत होगी, नाकिसू रुऊसिहिम, अपने सर झुकाए खड़े होंगे, इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास, रब्बना अबसरना, कह रहे होंगे हमारे रब हमने सब देख लिया है, व समिअना, हमने सब सुन लिया है, फरजिअना, बस वापस भेज दे एक बार हमें। दुनिया में जिंदगी बर्बाद करके आए, अब वापस आना चाहते हैं, और मेरा रब अभी बता रहा है कि जिंदगी को बर्बाद ना करो, वापसी नहीं है। मेरा और आपका रब अभी बता रहा है, करोड़ों अरबों साल बाद वो मंजर होना है जो अभी से मेरा और आपका रब बयान कर रहा है कि वापसी नहीं है। कितने इंसान होंगे जो वापसी की तमन्नाएं करेंगे, मौत की तमन्नाएं करेंगे। फरजिना, ऐ हमारे रब हमें वापस भेज, नामल सालिहन इन्ना मुकिनून, अब हमें यकीन आ गया है कि तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, तू खालिक है, मालिक है, मुर्दे को जिंदा कर सकता है, क़यामत कायम होनी, हिसाब होना है, हमें वापस भेज दे, अब हम अच्छे अमल करके आएंगे। सूरह नाम की आयत नंबर 27 में फरमाया, आज की आखिरी बात, वलो तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार, काश तुम तसव्वुर में देखो जब इन्हें जहन्नम के किनारे पर खड़ा किया जाएगा, इन लोगों को जहन्नम के किनारे पर खड़ा किया जाएगा। फ़क़ालू, तो वहां पे खड़े होकर क्या कहेंगे? काश किसी जहन्नमी क्या लहजा और उसका तकब्बर आज तुम तसव्वुर करो, और फिर वो तसव्वुर करो, अल्लाह कह रहा है वलो तरा इज़ल मुजरिमून, वलो तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार, जब ये जहन्नम के किनारे खड़े होंगे, फ़क़ालू, तो कहेंगे या लैतना, हाय काश, नुरद्दो, हमें एक बार वापस जाने का मौका मिल जाए दुनिया में, वला नुकज़्ज़िब बिआयात रब्बिना, अपने रब की किसी हुक्म को अब हम जुटलाएंगे नहीं, व नकूना मिनल मुमिनीन, और हम मोमिन बन जाएंगे। एक दाना का कौल अर्ज करता हूं, कहते हैं या अखी इहज़रिल मौत फी हाज़िहि दार, ऐ मेरे भाई इस दुनिया में मौत से होशियार रहे, मौत आनी है कब्ल अन तसीरा इला दारिन, इससे पहले कि तू उस घर में चला जाए, ततमन्ना फीहल मौत फला तजिदहु, वहां पे तू मौत की फिर तमन्नाएं करेंगा और मौत मिलेगी नहीं।
अभी मैंने आपको सुनाया, कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया कि जहन्नम में मौत की तमन्ना करेंगे, जहन्नम के फरिश्तों को दरखास्तें करेंगे कि ऐ मालिक अपने रब से दरखास्त हमारी कर, हमारा किस्सा खत्म कर दे, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हजरत काजी फजील बिन याज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कफा बिल मौत वाइजन, अरे बयान के लिए, वाज के लिए, नसीहत के लिए मौत से ज्यादा अच्छा मुकर्रर कौन है? जिसको मौत की समझ नहीं आएगी, जिसको मौत की जबान समझ नहीं आई, उसको और कौन समझा सकेगा? कफा बिल मौत वाइजन, मौत को काफी समझ लो, इसलिए कि मौत आनी है, आनी है, आनी है, और इस दरवाजे से गुजर कर अगले जहान में हमने दाखिल होना है, और उस जहान में सब कुछ मामला वो होगा जो हम इस जहान में अपनी जिंदगी के साथ करते रहे। उसी की रेप्लिका करके हमारे सामने नया जहान आ जाएगा। जो हमने परफॉर्म किया, दुनिया में किया, यही अमली तौर पर जजा की सूरत में, इनाम की सूरत में, सजा की सूरत में अगले जहान में सामने आना है। वहां पे कोई अंधा फैसला नहीं होगा, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। अल्लाह के यहां सिफारिश सिर्फ तब चलेगी जब अल्लाह बंदे से राजी होगा, तो अल्लाह कहेगा हां भी इसके बारे में कोई सिफारिश करना चाहता है। तब कोई नबी, कोई रसूल, कोई फरिश्ता, कोई आलिम, कोई वली, कोई किताब तब सिफारिश करेगी जब अल्लाह की इजाजत मिलेगी। तो अल्लाह को राजी करना पहले है, तब कोई सिफारिश, कोई शफात, कोई हमायत काम आएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको हक को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।